नमस्कार जय जगन्नाथ मोर प्रिय छात्र छात्री माने मु तुम मानकर जेबी सार आज आउथरे गोटे क्लास को स्वागत करुछि। तो आज एई क्लास रे हमें कोन करबा माडाहांडी कथा तो हमें पढ़ी देथिले सेई माडाहांडी कथार प्रश्न उत्तर को आज हमें आलोचना करबा। तो पिला माने आउ डेरी करबा नहीं तो माडाहांडी कथा जो माने जदि देखि ना हो ले एई वीडियो रे डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि आ से लिंक रे जाई तुम माने देखि परिबो। ठीक अछि। तो पिला माने आउ हमें डेरी करबा नहीं माडाहांडी कथार सबु जग प्रश्न उत्तर आज हमें आलोचना करबा। तो चलंतु डेरी न करी आरंभ करबा। तो पिला माने प्रश्न उत्तर आलोचना करला बेले मु कोन करूची प्रश्न उत्तर को आलोचना करि सारिबा परे मु टिके साइड हे जिबी जहा फल रे तुम माने कोन करबो प्रश्न उत्तर निज खाता रे लिखि परिबो। ठीक अछि। तो वर्तमान प्रथम प्रश्न देख तुमर आस जाईची मु जहा बुझिली जेमति लेखा आइछि देखो मु जहा बुझिली सेइथिरे कोन देइछि ना लोक कथा गल्प आधारित निम्न रे किछि प्रश्न दिया जाईछि सेथिरु ठीक उत्तर बाछि कि लेखियो। सेथिरु कोन करियो पिला माने ठीक उत्तर बाछि कि तुम माने लेखिबो। तो प्रथम प्रश्न कोन दिया जाईछि देखो ना चकुलिया पंडा जो पोखरी पाखरे पहुंचिला से पोखरीटी किपरि थिला। से पोखरीटा जगतलो चकुलिया पंडा पहुंचिला सेतलो से पोखरीटा किपरि थिला। तो तार उत्तर कोन हबो देखो पिला माने देखिए जे पोखरीर सुंदर पद्म फूल फुटुथिला ना पोखरी रे गोलिया पानी थिला ना पोखरी रे कला भर भरी पानी थिला ना पोखरी रे पानी सुखी जाइथिला। तो देखो पिला माने एइटे तमरो प्रश्नर उत्तर कोन हबो कहलो ना पोखरी रे कोन हेइथिला ना पूरा कला भर भरी पानी थिला हला। तो यार उत्तर कोन होई जे पिला माने ना पोखरी रे कला भर भरी पानी थिला। तो या एइथिरे उत्तर रहि छै पटे तो तुम माने एडू उत्तर लेखि पारिबो। ठीक अछि। तापर का अछि देखो द्वितीय प्रश्न तमर आस जाउछि जे चोर को मान करी खपराए खाइबा रा अर्थ कोन। चोर को मान करी खपरारे खाइबार अर्थ कोन देखो तुमको एडी चारोटी विकल्प दिया जाइछि हैला। तो करे तुमको देइछि देखो ना राग तम होई खाइबा ना अन्य ऊपर रागी निजर क्षति करबा ना चोर को धरी खपराए खाइबा को देबा ना चोर को माड मारी तड़िबा। तो यार अर्थ कौन हम देख ना चोर को मान करी खपराए खाइबार अर्थ होची जे अन्य ऊपर रागिकी निजर क्षति करिया माने जनक ऊपर रागिकी निजर सब क्षति जेमिति होची सेटा। तो यार तुम उत्तर ये देखी लेखाई माने दे देछि देखो जे चोर को मान करी खपराए खाइबार अर्थ होची कौन जे अन्य ऊपर रागी निजर क्षति करिबा। ठीक अछि। तो एही भाव में सब जाक प्रश्न आज हम कौन करिया पिला माने आलोचना करिबा। तापर परवर्ती प्रश्न कौन अछि तुम मानकर जे गंगा माता उड़ी गले देख गंगा माता उड़ी गला चढ़ईर पेट कथा जानी पारंती एही लोकवाणी अर्थ कौन जे उड़ी गला चढ़ईर मु कौन करछंती सॉरी उड़ी गला चढ़ईर पेट कथा के जानी पारंती जे गंगा माता जानी पारंती। यार अर्थ तमे कौन हबो देख ना निज कथा निजे बुझी पारंती ना चढ़ई मानकर थारु बुझिबा ना अन्यर मन कथा को बुझिबा ना चढ़ई मान सहित आलोचना करी बुझिबा। तो उड़ीगला चढ़ई देइछि बोली भाबी देबनी पिला माने चढ़ईर मन कथा उड़ीगला चढ़ई माने जे देखो समस्तंकर मन कथा से बुझी पारंती किए बुझी पारंती गंगा माता बुझी पारंती। तेणु करी यार अर्थ कोन हबो जे अन्यर मन कथा को बुझिबा हला अन्यर मन कथा को बुझिबा। ठीक अछि पिला माने। तापरे 4 नंबर प्रश्न कोन अछि देखो 4 नंबर प्रश्न देइछि जे चकुलिया पंडा चरित्र माध्यम लेखक क्यों नीति शिक्षा देइछन्ति। ए नीति शिक्षा निहाती भाବରେ अछि। तो नीति शिक्षा कोन अछि देखो पिला माने कर देइछि जे बसी खाइला आयुष बढ़े ना अलसुआ दुख पाए ना परिश्रम न करी पेट पेशीबाटा कहउछन्ति ना अन्य ऊपर निर्भर करी चलिले हमें सफल होबा कहउछन्ति ना एइटे कोन को जाइछि देखो पिला माने जे अलसुआ सब बेले दुख पाए जदी अलसुआ जेमिति चकुलिया पंडा अलसुआ हे गला गंगा माता जते बेले खाइबा को देले चकुलिया पंडा कोन अलसुआ हे गला करे काम करियो गलानी कुटा खटिले दी गडी गलानी तो से पूरा अलसुआ हैला तो दुख पाइले पर पर तो तेणु करी एइटे नीति शिक्षा दे जाइछि कोन अलसुआ जदी हम हे जिवो ताहले दुख पाइबा। ठीक अछि। रहले 4 नंबर प्रश्न सरला। तापर देखो तारे कोन तमर अछि तापर देखो बही भी देखु थ पिला माने प्रश्न उत्तर लेखिला बेले बा प्रश्न उत्तर कला बेले पाखरे बही भी धरि थाओ। एइटे तमर कोन अछि एपरि होई पारे तुम सांग माने भिन्न भिन्न उत्तर बाछि थाई परंती एसे माने काहे कि एही उत्तर बाछिले ताहा आलोचना करो। एइटे देखो पिला माने एइटे तमको कोन कहि जे जहा बुझिलो तमरो प्रश्न रु पचारथिला
ମାନେ ଯାହା ବୁଝିଲେ ତାହା ଉତ୍ତର ଦେବ। ହୋଇପାରେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତତେ କଣ ପାଇଁ ଦେଲା, କାହିଁକି ଦେଲା, ତମ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଇଏ ସରିଲା ତମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ ଧାଡି ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଧାଡି ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେମିତି ଦେଖ ପାଠରୁ କିଛି ଧାଡି ଚୟନ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ ପାଠରୁ କିଛି ଧାଡି ତମର ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇଠି କଣ କରାଯାଇଛି ଦେଖ, ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ ଏବଂ ଦଳରେ ବିଚାର କରି କଣ ବୁଝିଲ ଲେଖ। ଦଳରେ ମାନେ ତମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ହେଇକି ବସିବ, ବିଚାର କରିକି ତମେ ଲେଖିବ। ତ କଣ ତମେ ବିଚାର କରୁଛ ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ତମର ଯୋଉ ଧାଡି ଦେଇଛି କଣ ଦେଇଛି, ଯେ ଏ ପାଣି କି ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ତା ମନ ଭିତରେ ଲୋଭ ହେଲା, ଜୀବନ ବିକଳରେ ପାଣି କୂଳ ପାହାଚ ଉପରେ ଲଥିକିନା ବସିଗଲା। ମାନେ ୟାର ଅର୍ଥ କଣ, ମାନେ ଧାଡି ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା, ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ କଣ କଣ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ତ ଦେଖ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମୁଁ କରିକି ଏଇଠି ଲେଖିଦେଇଛି। ତମେ ଚାହିଁଲେ ୟାକୁ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ ମଧ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖ କଣ କରୁଛି ନା, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଭୋକ ଶୋଷରେ ଆତୁର ହୋଇ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାଚ କେନ୍ଦୁ ଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପୋଖରୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲା, ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା, ଯୋଉଠି କଣ କାଚ କେନ୍ଦୁ ପରି ପାଣି ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଇଯାଇଛି, ଭୋକିଲା ପେଟରେ ସେଇ ଶୀତଳ ଜଳକୁ ଦେଖିକି ତାର ତୃଷ୍ଣା ଆଉ ଲୋଭ ବଢିଗଲା। କାହିଁକି ଦେଖ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ମିଳିନି, କି କୋଉ ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ ଭୋକ କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ କାଚ କେନ୍ଦୁ ଭଳିଆ ପାଣିକୁ ଦେଖିକି ଲୋଭ ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଶୋଷ ହଉଥିଲା ତାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା। ତ ତେଣୁକରି ସେ କଣ ହେଲା ନା, ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ବିକଳରେ ପୋଖରୀ ପାହାଚ ଉପରେ ଲଧାପ କି ନିଧାପ କରିକି କଣ କଲା, ବସି ପଡିଲା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝିବାରେ ଏତିକି। ତ ତମେ ମାନେ ଏହାକୁ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ହଉ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବ ପିଲାମାନେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ଦେଖ, 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି ଯେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ତ ଉଡିଗଲା ଚଢେଇର ପେଟ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ସିଏ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି। କିଏ ନା ଗଙ୍ଗା ମାତା। ଠିକ ଅଛି, ଏ ଧାଡିକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ କେମିତି ଆଲୋଚନା କରିବା ନା, ଏହି ଧାଡିଟି ଏକ ପ୍ରବାଦ ବା ଲୋକବାଣୀ ଅଟେ। ଲୋକବାଣୀ କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ଉଡିଗଲା ଚଢେଇର ପେଟ କଥା ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ରେ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବା ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମାନେ କଣ, ଅଭିଜ୍ଞ ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକା ଅଛି, ଯେ ଲୋକଟା ଏମିତି ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜିନିଷ ଜାଣି, ମାନେ ମନ କଥାକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି, ସେମାନେ ତ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାର ମନର ଭାବନା ବା ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ସହଜରେ ବାରି ପାରନ୍ତି। କେଉଁମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବା ଯୋଉମାନେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ମନ କଥା ବା ବିକଳତା ଆଉ ପେଟର ଭୋକକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେ ଗଙ୍ଗା ମାତା କଣ କଲେ, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଯୋଉ ବିକଳ ଥିଲା ବା ତାକୁ ଯୋଉ ଭିକ ନ ମିଳିଥିଲା, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଯୋଉ ଟାହିଆ ଟାକରା କରିକି କଣ କରିଥିଲେ, ଟେକା ଫୋପାଡି ତାକୁ ଘୋଡି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସବୁ ନିର୍ଯାତନା ତା ସହିତ ପେଟର ଭୋକ, ଏ ସବୁ ବିକଳତାକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କଣ, ଯେ ଗଙ୍ଗା ମାତା କଣ କରନ୍ତି, ଉଡିଗଲା ଚଢେଇର ମଧ୍ୟ ପେଟ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ହେଲା। ଭେରି ଗୁଡ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତମର ଏଠି କଣ ଦେଇଛି, ଯେ ଆସ ଆମେ ମେଳ କରିବା। ମେଳ କରିବା ମାନେ କଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଏହି ଲୋକ କଥାରୁ, କୋଉ ଲୋକ କଥା, ଯୋଉ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଲୋକ କଥା ଅଛି, ସେ ଲୋକ କଥାରୁ କିଛି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା। କିଛି ବାକ୍ୟ କଣ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଅଛି ନା ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ। କିଛି ବାକ୍ୟ କଣ କରାଯାଇଛି, ଏଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି। ସେହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକର ଭାବାର୍ଥ ସହ ମିଶୁଥିବା କିଛି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାର ମାନେ ଏଇଠୁ ଯୋଉ ସ୍ତମ୍ଭ, ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭରେ କଣ କରାଯାଇଛି, କିଛି ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ତାହାର ଭାବାର୍ଥ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ମିଶିଲା ଭଳି କଣ କରାଯାଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଇଛି। ଆମେ କଣ କରିବା, ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭକୁ କଣ କରିବା, ମେଳ କରିବା ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା, ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆମେ ମେଳ କରିବା। ତ କେମିତି ମେଳ କରିବା ଦେଖ। ତ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଦେଖ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବୁଢୀ ପୁଅକୁ ବୁଦ୍ଧି ବତେଇ ଦେଲା। ମାନେ କଣ, ଯେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ମା ତାକୁ ସବୁ ଶିଖେଇଲା। ତ ଭିତରେ ମେଳ କଲା ବେଳେ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ଦେଖ। ଭୋର ସକାଳୁ ଉଠି, ନାଇଁ ଏଇଟା ହବନି, ମା ପୁଅକୁ ରାତିରେ ଶିଖେଇଦେଲା, ବାସ୍ ଏଇଟା ହବ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଇଠି ଏମିତି ମେଳ କରିବା ହେଲା। ଏଇଠି ଏମିତି ମେଳ କରିବା ହେଲା। ତ କଣ ନା, ମା ପୁଅକୁ ରାତିରେ ଶିଖେଇ ଦେଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ
बड़ी झपटी उठी, बड़ी झपटी उठी माने पूरा भोर उठी। तो देख भोर सकाल उठी, तेणुक यहीटा आम या सहित जोड़ा मेल करवा है। भेरी गुड। तापर देख खरा मुंडी रे सॉरी खुआ मुंडी रे दी गोइठा, खुआ मुंडी दी गोइठा देख ए दुईटा तो सरीगला आ बाकी ए दुईटा अच्छी। ए दुईटा आम चेष्टा करवा कोटा हूँ देखा हांडी मुह को ढांकुणी रे घोड़ा, हांडी मुह को ढांकुणी रे घोड़ी तो हबनी। तो हाथ पाख पिठी को दुई लात देवा बास गोईठा, गोईठा मान लात तो ये हम ये हाथ पिठी सॉरी हाथ पाख पिठी को दुई गोईठा। देख पलम को नहीं हांडी घोड़ाइबा, हांडी घोड़ाइबा ताहले एटा हिजबो काहे ना गोटे ही अछि हांडी मुह को ढांकुणी रे घोड़े देबा, पलम मान तो ढांकुणी हला ढांकुणी नेकी घोड़े देबा। एही भली भाबर तमे लेखिबो। तो मु साइड हो जाइछि, तमे लेखि परबो निहाती भाबरे काहे ना हमर जने बाबू मते कमेंट करथिले जे सर प्रश्न उत्तर डिस्कशन कला बेले बा आलोचना कला बेले आपण टिके साइड हुंतु हमें लेखिबु हला। मु साइड हो गली तमे पॉज करके लेखि परिबो हला। तापर परवर्ती प्रश्न को जिबा। देख परवर्ती प्रश्न कौन, चिंता और विचार करी उत्तर देबा, चिंता करबा और विचार करके हमें उत्तर देबा। जे देख कौन प्रश्न अछि जे एही लोक कथाटी को थरे मन देई पढ़ और उत्तर लेख। एही लोक कथा तो आमे पढ़ी जाइछंती बुझि दैछंती मध्य, आमे केवल कोन करबा जे प्रश्न गुडी को अछि तार उत्तर आमे वर्णना करबा बा लेखिबा। देख प्रथम प्रश्न कौन अछि पिला माने, हे प्रश्न अछि जे चकुलिया पंडा किपरि पेट पोसुथिला, कोन करथिला भिक मागुथिला। गोटे गां गले सेरे आनुथिला, अन्य गां गले सेरे आनुथिला, सेतरे चलुथिले। तो कोन होथिला देख ना चकुलिया पंडा जने भारी गरीब लोक थिला, ते प्रतिदिन गां गां बुली भिक मागी निजर पेट पोसुथिला। प्रति गां कोन करथिला से प्रति गां के गां भिक मागिबा जाय तार पेट पोसुथिला। ओके तापर देख ख नंबर प्रश्न जे चकुलिया पंडा कांदी बोबाई पळाई आसला काहेकि, जेतबेले पिला माने ताको कोन कले टेकुआ लगेले ना नै ताको जेतबेले घौरेले तो सेतबेले कोन कला ना कांदी बोबाई की पळै आसला। तो देखो कोन हला दिने चकुलिया पंडा को केते आड़े बुलिबा परे मध्य पोसे चाउल सुधा भिक मिलिला नाही। जेतेबेले न मिलिला सेतेबेले कोन कले ना ओलटा गां रो जो सब पिला माने थिले ढेला बंदूक लदी माड मारी गां रु तोड़ी देबारु से बिचरा कांदी बोबई पळै आसिला। जेतेबेले भिक तो मिललेनी लोक मान ताको पुणी पिला मान तो कोन गले टेका सब लगेले जहा फल से कांदी बोबई हेकिर सेठारु पळै आसिला। ठीक अछि पिला माने। तापर जो परवर्ती प्रश्न, तापर परवर्ती प्रश्न कौन अछि देख परवर्ती प्रश्न ग नंबर प्रश्न। परवर्ती प्रश्न अछि गंगा माता केउठारे थिले। तो देख पिला माने गंगा माता कोड थिले से पद्म पोखरी थिले। तो तेणी पर देख गंगा माता सही सुंदर पद्म पोखरी रो स्वच्छ शीतल जल भितर थिले। गंगा माता कोड थिले से जो पद्म पोखरी रो स्वच्छ आ शीतल जल जो अछि से जल भितर के थिले ना गंगा माता थिले हैला। तो सल्ला पिला माने एतिकी। तापर जे परवर्ती प्रश्न, परवर्ती प्रश्न कौन अछि देख घ नंबर प्रश्न कौन अछि जे गंगा माता चकुलिया पंडा प्रति दया भाव देखैले काहेकि। देख पिलाटा कौन ना भिक मागिबा को जाइछि, भिक मिलुनी, ता सहित लोक मान ताको कोन करचंती बा पिला मान ताको टेका लगैचंती। आ परे से भोक बिकल रे आउट पाउट हेकी पूरा कांदी बोबे की पळे आछि। तो चकुलिया पंडा भोक शोषरे आतुर होई पोखरी कूले बसी पानी को डाहाण हाथ में छुला एवं भात डाली दूध है महुर खाऊा कथा मन को मन कही जीभ स्वादु करुला। जीभ स्वादु मान देख पानी में धरला भात खाऊ, डाली खाऊ, तरकारी खाऊ, महुर खाऊ, डाली खाऊ, ए सब जाक बराद करुला। कहीं से भोक विकल अच्छी पद्म पोखरी पाखे बसची पानी को देखी तार लोभ हो जाइए तो सी चलू कर गोटे गोटे थर आणिकी सी गोटे गोटे जो बराद जो अच्छी आम जो व्यंजन अच्छी खाद्य व्यंजन से खाद्य व्यंजन ना कहीकि सी पानी ढोके ढोके पीउला है। तो तार यही विकल अवस्था और पेटर भोक को देखी गंगा माता मन में कौन आसला दया आसला। तेणुक गंगा माता कौन कले चकुलिया पंडा दया भाव देखले। तापर दिबा परवर्ती प्रश्न चकुलिया पंडा हांडी रे कौन देखिला। चकुलिया पंडा हांडी रे कौन देखिला देखिबा रे देख चकुलिया पंडा हांडी तेलुनी बा ढांकुणी तुको काढी देखिला जे ता भितर कौन कौन थिला दिव्य सरु घी अन्न हला, दिव्य सरु घी अन्न, डाली, महुर, आंबिल, खीरी हला
କ୍ଷୀରି ହେବା କଥା ଖୁରୀ ହେଇଯାଇଛି କ୍ଷୀରି ଏବଂ ଆଉ କଣ ଥିଲା ଭଳିକି ସବୁ ପିଠା କଣ ହେଇଥିଲା ସଜା ହେଇକିରି ରହିଥିଲା ଯୋଉଥିରୁ କଣ ବାହାରୁଥିଲା ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଥିଲା ବାମ୍ଫ ମାନେ ଯୋଉ ହାଉ ବାହାରୁଥିଲା ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଥିଲା ସେ ସବୁ କୋଉଠି ଥିଲା ନା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡିଟି ଗଙ୍ଗା ମାତା ଭସେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ହାଣ୍ଡିରେ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ହେଲା ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ମାୟା ହେଇଯାଇଛି ଏଠେ ମା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା ତ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ସେ ହାଣ୍ଡିଟି ଧରିକି ଆସିଲା ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସେତେବେଳେ ତା ମା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା ଦେଖ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତାର ମା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ୟା ଘରେ ଟିକେ ତା ଘରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ବା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ହେଲା ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ହେଲା ଭେରି ଗୁଡ ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ଚୋର ମାନେ ସିନ୍ଧୁକଟିଏ କେଉଁଠାରେ ରଖିଥିଲେ ସିନ୍ଧୁକ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପେଢି ଚୋରେଇକି ଆଣିଥିଲେ ସେଇ ପେଢିଟା କୋଉଠି ରଖିଥିଲେ ଦେଖ ଚୋର ମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ସିନ୍ଧୁକଟିଏ ଚୋରାଇ ଆଣି ଯୋଉ ନାହିଁ କେଉଁ ଗାଁରୁ କୋଉ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ସିନ୍ଧୁକଟିଏ ଚୋରେଇ ଆଣି ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ବୁଢୀର ବାରି ଦ୍ୱାର ବା ବାରିପଟ ଖତଗଦା ପାଖରେ କଣ କରିଥିଲେ ରଖିଥିଲେ କୋଉ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ଚୋରେଇ ଆଣିଲେ ସିନ୍ଧୁକଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ବୋଲି କଣ କରିଥିଲେ ଆଣିକି ବୁଢୀର ଯୋଉ ବାରିକାନି ଯୋଉ ଖତଗଦା ଅଛି ସେଇ ଖତଗଦା ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ହେଲା ତ ଏହିପରି ପିଲାମାନେ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଡ ହେଇଗଲି ତମମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖି ପାରିବ ହେଲା ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ ଅଛି ଯେ ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ ଦେଖ କଳ୍ପନାରୁ କଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ମିଶି ଆଲୋଚନା କର ତମ ସମସ୍ତେ ବା ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ମିଶିକି ଦଳଗତ ହେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବ ଯେ କଣ ଆଲୋଚନା କରିବ କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲା ଯେ କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଯେ ଯଦି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତେ ହେଲା ଯଦି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ନେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାର ପରିଣାମ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଦେଖ କଣ ହେଲା ହେଲେ ଯଦି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ପାଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ପାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ହିଁ ପେଟ ପୁରା ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ତା ପରଦିନ ତାକୁ ତ ମିଳିନଥାନ୍ତା ନା ନାଇଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଆଣିଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଦିନ ମିଳିଥାନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇଲା ସେ ଗଲା ନା ନାଇଁ ତ ଦେଖ ପରଦିନ ତାକୁ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ଭୋକ ଶୋଷରେ ଆତୁର ହୋଇ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା ହେଲା ଏବଂ ତାର ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସୁଧାର ଆସିନଥାନ୍ତା ତାର ଯୋଉ ଗରିବ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ସେ ଗରିବ ଅବସ୍ଥା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେମିତି ହିଁ ରହିଥାନ୍ତା ହେଲା ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଖ ନମ୍ବରରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ ଯେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ବିଚାର କରି ମାଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଯଦି ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ ମାଡ଼ ହାଣ୍ଡିଟା ଯଦି ପଠେଇ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଶେଷ ଫଳ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ମାଡ଼ ହାଣ୍ଡି ପଠେଇ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ରେ କର୍ମକୁଡିଆ ତ ହେଇକି ଥିଲା କର୍ମକୁଡିଆ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତ ଦେଖ କଣ ହେଲା ଯଦି ଗଙ୍ଗା ମାତା ବିଚାର କରି ମାଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଓ ତାର ମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଳସୁଆ ଏବଂ କର୍ମକୁଡିଆ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଅଳସୁଆ କର୍ମକୁଡିଆ କୌଣସି ବି କାମ କରି ନଥାନ୍ତେ ହେଲା ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ସୁଆଦିଆ ଅକ୍ଷୟ ଅନ୍ନ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା ଅକ୍ଷୟ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ସରିବନି ଖାଉଥିଲେ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ସେମିତିକା ମାନେ ଅନ୍ନ ମିଳିଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ନିଜର ନୀତିଦିନିଆ କାମ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି କେବଳ ଶୋଇକରି ସମୟ କାଟିଥାନ୍ତେ ନିହାତି ସତ କଥା ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସବୁଦିନ ସେମିତି ମିଳୁଥାନ୍ତା ବା ଗଙ୍ଗା ମାତା ଯଦି ମାଡ ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ମାଡ଼ ହାଣ୍ଡିଟା ପଠେଇ ନଥାନ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କେ କାମ କରିନଥାନ୍ତେ କିଛି ବି ନାହିଁ ଶାନ୍ତିରେ ତ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯାଉଥିଲା ତ ତେଣୁକରି କଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା ସବୁଦିନେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସଂସାରର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କର୍ମଧନ୍ଦା ଛାଡି ଅଳସୁଆ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସଂସାରର ସବୁଜା ଲୋକ କଣ ସେମିତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ କାଳକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଓ ମନ ଅକାମୀ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କାର ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରୁନି ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଆଉ ମନ କଣ ହେଇଯିବ ଅକାମୀ ବା କାମ କରିବନି ତ ଗଳ୍ପର ଶେଷରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ଵ ଓ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ତାହା କେବେ ହେଲେ
ଶିଖି ପାରି ନଥାନ୍ତେ। ଯୋଉ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମାଡହାଣ୍ଡି ଗଙ୍ଗା ମାତା ପଠେଇଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେ ଅଳସୁଆ ହେଲେ ଭଲ ନାହିଁ, ଅଳସୁଆ କଣ ହବ ଦୁଃଖ ପାଇବ। ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ଶିଖି ପାରିନଥାନ୍ତେ ଯଦି ମାଡହାଣ୍ଡି ନ ମିଳିଥାନ୍ତା। ହେଲା, ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ହଉ, ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କଣ ପିଲାମାନେ, ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ। ହେଲା, ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଅଛି ହେଲା, ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ତମେ ଗୋଟେ ନେଇକି କିଛି ଶବ୍ଦ କଣ କରିବ ଲେଖିବ। ଯେମିତି କି ଗୋଟେ କବାଟ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଥିରେ କଣ ପୂରଣ କରାଯାଇଛି ଦେଖ, ସେ ଗୋଟେ ମନକୁ ପୂରଣ କରିକି ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ବହିରେ ଯେ ଜଞ୍ଜିର ଲଗାଇଦିବା। ଜଞ୍ଜିର ମାନେ କଣ କହିଲ, ଏ ଯୋଉ ଶିକୁଳି ହେଲା, ଜଞ୍ଜିର ଲଗାଇବା। ସେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ଯେ କବାଟ ଖୋଲିବା, ଠିକ ଅଛି, କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବା, ଲେଖିଛି ତାଲା ପକାଇବା, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ତମ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଯୋଉ ହବ ୟାର ଆନ୍ସର ତମ ମାନେ ଲେଖିକି କଣ କରିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ମତେ ଲେଖିକି ନିହାତି ଜଣେଇବ। ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ୟାର ଆନ୍ସର ବା ୟାର ଉତ୍ତର କଣ କରିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବ। ହେଲା, ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କାରକ ବିଷୟରେ। କାରକ ମାନେ କଣ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ। ହେଲା, କାରକ ବିଷୟରେ ସେ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଯେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ମନ ଦେଇ ପଢିବା। ଯେମିତି କି ମା ଗାଁ ବୁଲାବୁଲି ଆସି ଖାଇଲା, ମା ଗାଁ ବୁଲାବୁଲି ଆସି ଖାଇଲା। ତ ଏଇଟା କଣ, ଏଇ ବାକ୍ୟଟା କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ମା କଣ ଗାଁ ବୁଲାବୁଲି ଆସି ଖାଇଲା, ମା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଲା, କୋଉ ଗାଁ ବୁଲିଲା, ଆସି ଖାଇଲା କଣ ଖାଇଲା, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତମର ଆସୁଛି ଯେ କିଏ ଖାଇଲା କଣ ଖାଇଲା, ମାନେ ମା ଗାଁ ବୁଲାବୁଲି ଆସି ଖାଇଲା। ଏବେ ଦେଖ ଯଦି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଟା ମୁଁ ପଢୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଉଦାହରଣଟା ଦେଇଛି ସେଇଠି ଯେମିତି ଲେଖିଛି, ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଟା ପଢିବା। ତଳେ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି ବାକ୍ୟଟା ସେ କଣ କହିଛି ଯେ ମା ଗାଁରୁ ବୁଲିବାଲି ଆସି ଖାଇଲା। ଏଇଠି ଦେଇଥିଲା ମା ଗାଁ ବୁଲିବାଲି ଆସି ଖାଇଲା, ତ ମା ଗାଁରୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକିରି ଆସିକିରି ଖାଇଲା। ଦେଖ ଏଇଠି କଣ ଯେ ତମେ ଏଇ ଦୁଇ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ, ଯେ ତୁମେ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଗାଁ ସହିତ ରୁ ଯୋଡି ହେଇଛି। ଦେଖ ଇଏ ରହିଲା ତମର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ, ଇଏ ରହିଲା ତମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ମା ଗାଁ ବୁଲିବାଲି ଆସି ଖାଇଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ମା ଗାଁରୁ ବୁଲିବାଲି ଆସି ଖାଇଲା। ଏଠି କଣ ଲାଗିଛି, ରୁ ଲାଗିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ କଣ ଯୋଡି ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ରୁ ଲାଗିଛି। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ଖାଇଲା ଶବ୍ଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଖାଇଲା। ତାପରେ ଖାଇଲା ଶବ୍ଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ, ଏଇଟା ଖାଇଲା, ସେଟା ବି ସେମିତି ଅଛି। ତ ଏହି ବାକ୍ୟରେ କାହା ସହିତ ଯୋଡି ହେଉଛି ଦେଖ, ଯେ ଯେମିତି କି କିଏ ଖାଇଲା, କେଉଁଠାରୁ ବୁଲିବାଲି ଆସି ଖାଇଲା, କିଏ ଖାଇଲା, ମା ଖାଇଲା, କୋଉଠୁ ବୁଲିବାଲି ଆସି ଖାଇଲା, ଏଠାରେ ମା ଆଉ ଗାଁରୁ। ଉତ୍ତରରେ ପାଇବା କଣ, ମା କୋଉଠି ନା କିଏ ଖାଇଲା, ମା କେଉଁଠାରୁ ବୁଲିବାଲି ଆସି ଖାଇଲା, ଗାଁରୁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଖାଇଲାଟା, ଏ ଯୋଉ ଖାଇଲାଟା ଅଛି, ଏ ଖାଇଲାଟା ହଉଛି କଣ ତମର କ୍ରିୟାପଦ। ଏଟା କଣ କ୍ରିୟାପଦ। ତ ଏଇ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଏ ଦିଟି ଯାକର କଣ ଅଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କାର, ଏ ମା ର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆଉ ଗାଁ ର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କିଏ ଖାଇଲା କି, ମା ଖାଇଲା। କୋଉଠୁ ଆସିକି ଖାଇଲା କି, ନା ଗାଁରୁ ବୁଲିକି ଆସିକି ଖାଇଲା। ତେଣୁ ଏ ଦିଟି ଯାକର ସମ୍ପର୍କ କାହା ସହିତ ଅଛି, ଏଇ ଖାଇଲା ପଦ ସହିତ ଅଛି। ତ ଏଇଠି କାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ, ହେଲା, କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଯୋଉ ପଦର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାହାକୁ କାରକ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଥାଉଛି ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କାରକ। ତ ୟାକୁ ନେଇକି କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ପୁରା ସହଜ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଯେ ଏଇଠି ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଟି, କୁ, ରେ, ଦ୍ୱାରା, କୁ, ପାଇଁ, ନିମିତ୍ତ, ରୁ, ଠାରୁ, ରେ, ଠାରେ, ତାଙ୍କୁ, ଏ ସବୁ ଯାକ ହଉଛି କାରକ ପଦ। ଏ ସବୁ ଯାକ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାରକ ପଦ। ତ ଏଇଠୁ କଣ କରୁଛି ନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକରେ କାରକ ଯୁକ୍ତ ପଦ ନେଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏ କାରକ ଯୁକ୍ତ ପଦ ଯାକ ସବୁ ସେଠି ପକେଇକି ଆମେ କଣ କରିବା, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କଣ ଅଛି ଦେଖ, ସେ ଦେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଥାନ୍ତି। ପୋଖରୀ, ପୋଖରୀରେ କଣ ହବ, ରେ, ହେଲା, ସେ ପୋଖରୀରେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି,
ସେଇ ପୋଖରୀରେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ ଦେଇଛି, ଏ ଚକୁଳିଆ ବେଶ ସିନା ଭୋକ ବିକଳରେ ଏମିତି ହଉଛି। ଏଇ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟି ସିନା, ଏଇ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟି ସିନା ଭୋକ ବିକଳରେ ଏମିତି ହଉଛି ହେଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। 3 ନମ୍ବର ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି, ସେ ଦେଇଛି ଯେ କାଳେ ହାଣ୍ଡି, ବେଶ ରହିଲା ଏଇଠି ହେଲା, କାଳେ ହାଣ୍ଡିରୁ ମାଡ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ସେ ସିନ୍ଧୁକରୁ ରୁ ନା ପୁଣି କିଛି ବାହାରେ। ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡିରୁ ଯେମିତି ମାଡ ବାହାରିଲା ସେ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରୁ ଏଥର କଣ ବାହାରି ପାରିବନି ତ ହେଲା। ତ ସେମିତି ଏଇଠି ସବୁ କାରକ ପଦ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଶକୁ ଅବା କେଉଁ ଦରବ ଅପୂର୍ବ, ଦେଶକୁ ଦେବତାଙ୍କୁ, ଦେବତାଙ୍କୁ ଅଙ୍କ ବି ଅଛି ଦେବତାକୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ହେଲା, ଦେବତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଅବା ଦରବ ଅପୂର୍ବ ହେଲା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ତମ କଣ କରିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ସବୁ କାରକ ପଦ ଲଗେଇକି ଆରକୁ ମାନେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ବଢିଆ ମାନେ ବହୁତ ମଜାଦାର। ଯେମିତିକି ସୂଚନା ପତ୍ର ଯିବ, ତୁମେ ମାନେ ଏହି ଲୋକ କଥା ଆଧାରରେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଘରେ ଗତ ରାତିରେ ପଶିଥିବା ଚୋର ମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଖବର କାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ପତ୍ର ଲେଖିବ। ଯେ ଖବର କାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ହବ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଯେ ଗତକାଲି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଘରେ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯାଇଛି, ଚୋର ପଶି ଯାଇଛି। ତମେ ସୂଚନା ପତ୍ର ଦେବ। ଦେଖ କେମିତି, ଯେ ସାବଧାନ 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 ହେଲା। କଣ ଦିଆବ ଦେଖ, ଯେ ଚୋର ଧରାଇ ଦେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ସୂଚନା ପତ୍ର ଯେମିତି କି କିଏ ହଜି ଯାଇଥିବ, ଯେ ଗତକାଲି ରାତ୍ର ଠାରୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ସୂଚନା ପତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି। ସେମିତି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଘରେ ଚୋର ପଶି ଯାଇଛି, ଚୋରକୁ ଯଦି ଯିଏ ଧରିଦବ ତାକୁ କଣ ଦିଆଯିବ, ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ତ ସୂଚନା ପତ୍ରରେ ଆଉ କଣ ଲେଖିବ ଦେଖ, ଯେ ଏତଦ୍ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମର ନିରୀହ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ହେଲା, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଚୋର ପଶି ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଚୋରି କରିବା ସମୟରେ ଚୋର ମାନେ ତାଙ୍କର ଘରର ପଛ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଚୋର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ସୂଚନା ପାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ କଣ କରିବ ନା ନିକଟସ୍ଥ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ମାନେ ପୋଲିସ ହେଲା, ନିକଟସ୍ଥ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। କେମିତି ଜଣାଇବେ ଦେଖ, ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ତ ଯିଏ ସୂଚନା ଦବ, ସୂଚନା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ନାମ ଗୋପନ ରଖାଯିବ। ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ମାନେ ଯିଏ ଜଣେଇବ ତା ନାଁ ଟା ବି ଗୋପନ ରଖାଯିବ, ଲୁଚେଇକି ରଖାଯିବ, କାହାକୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ନାଁ ଟା କହିଲେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ ବା ତମ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ନାଁ ଟାକୁ ଗୋପନ ରଖାଯିବ। ସଠିକ ସୂଚନା ଦେଇ ଚୋରକୁ ଧରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ରାଶି ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲେ କେତେ ବି ଦେବେ, 4,000 କି 5,000 କି ଯାହା କିଛି ରାଶି ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ କେମିତି ଜଣେଇବ, ଯୋଗାଯୋଗ କେମିତି କରିବ, ଗାଁ ମୁଖିଆ ନହେଲେ ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀକୁ ଜଣେଇବ। ଆଉ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଦୂରଭାଷ ନମ୍ବର ମାନେ ଫୋନ ନମ୍ବର ହେଲା, ଦୂରଭାଷ ନମ୍ବର ଅଛି। ଏଇ ଦୂରଭାଷ ନମ୍ବର ତମେ କଣ କରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ତମେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ପତ୍ର ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ପାଠ ରୁ ଆଗକୁ, ପାଠ ଯାହା ଅଛି ପାଠରୁ ଆଗକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଦେଖ କଣ, ଯେ ଏହି ଲୋକ କଥାରେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କିପରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡେ ତାହା କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ କଥା, ଯେ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା, ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ବା କାମ ଯଦି ମାନେ ଇଏ କରି ପେଟ ପୋଷିବା, ତାହେଲେ କେମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ କେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛ କି, ଏହା ସମାଧାନ କିପରି କରିଛ ଲେଖ। ତମେ କେବେ ଏମିତି ପରିଶ୍ରମ ନ କରିକି ବି କୌଣସି ବି କାମରେ ଏମିତି ସମ୍ମୁଖୀନ କେବେ ହେଇଛ କି, ଯଦି ହେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ତମେ କଣ କଣ କରିଛ ଦେଖ। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖିଲି, ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ବସି ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଣିଷ ଅଳସୁଆ ହୋଇଯାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ ଯଦି ନ କରିକି ଆମେ ବସିକିରି କେବଳ ଖାଇବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଆମେ ଅଳସୁଆ ହେଇଯିବା। ଶେଷରେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। କାହାକୁ, ମଣିଷକୁ କଣ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ବି ଥରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ମୋର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ହୋମୱାର୍କ ନ କରି ଖେଳିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଫଳରେ ପରଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ମୁଁ କଣ कली परिश्रम कले नहीं मत दि जाइथिला होमवर्क करिया पे बा गृह कार्य करिया दिया मु करली नहीं जहा फल परदिन मत कौन कले शिक्षक गाली करथिले तो तेणुक से समाधान करने एथर समाधान मु प्रतिज्ञा कौन लेली जे पूर्वर काम सारी खेली पूर्व कौन करी मु पूरा प्रतिज्ञा नेली ना आउ केबे भी गाली सुनिबी नहीं कहीं गाली शुणिनी मो गाली शुणिबी नहीं एइथिपई जे मते जो गृह कार्य दिया जाइथिबो से गुडी को प्रथमे कर देबी तापरे देखरी खेलिबी ठीक अछि एठी सरला तापरे 2 नंबर प्रश्न देख तुमको देछि जे लोक कथा माध्यम रे गंगा माता कृपारु किपरि मां ओ पुओ उपकृत होइथिले ताहा वर्णना होइछि निहाती भाबरे वर्णना होइछि जे गंगा माता ठारू जिमिति उपकृत होइथिले वर्णना होइछि तुमर एपरि किछि अनुभव होइछि कि आलोचना कर तमे एमिति केबे तम जीवन रे एमिति कोन होइछि कि एठी देखो मु एमिति लिखिली तम मानक जीवन रे जहा होइछि तमे ताहा लिखि परिबो हला तो देखो हां जीवन रे अनेक समय रे अजना शक्ति बा भगवान कृपा अनुभव हुए निहाती जानवा कथा भगवान निहाती जय जगन्नाथ समस्त को कृपा करती आ समस्त असुविधा सी साहाय्य करती जेतेबेले मु कौनसी गोटे बड़ समस्या रे पड़ी थाए एवं निष्ठार सह भगवान को प्रार्थना करे सेतेबेले केउठु ने केउठु साहाय्यर बाट मिल थाए जेतेबेले ना मु गोटे बड़ समस्या रे पड़छि से समस्या रे कोन होइछि मु जदि भगवान को डाकिछि निहाती भाबरे से समस्या समाधान बा से समाधान रो बाट मते मिलिछि पिला माने सब बेले जानि थाओ जेते बड़ समस्या होउछि ना काहे कि समस्या रो समाधान निहाती हबर अछि आ समस्या को नै कि हमें ओहरी गला हबनी सेही समस्या को केमिति हमें समाधान करिबा तार बाट निहाती हबरे खोजिबा को पड़िबो तेनपुरी समस्या को देखि हमें डरिबा नाही समस्या को केमिति समाधान करिबा ताहार बाट निश्चय हमें खोजिबा को पड़िबो हला तापर देखो कोन अछि आउट तमर प्रश्न जे भोक जोगु चकुलिया पंडा और तार मां जो परिस्थिति रे सम्मुखीन होइतिले सेपरी परिस्थिति रे तुमे कोन करिथांत लेख जदि तुमको गोटे समितिका परिस्थिति आस्तांता भोकरे पूरा आउट बाउट होउतला सेते बेले तुमे कोन करिथांत देखो चकुलिया पंडा और तांकर मां को भली परिस्थिति उपजिथिले मु केबे हेले अलसो होई बसी न थांती सत्य कथा जदि समिति परिस्थिति आसी थांता ताहले मु केबे भी कोन होइतंती अलसो होई न थांती किछि ना किछि कर्म करिथांती केवल भाग्य निर्भर कर जे मो भाग्य एमती थिला भाग्य किछि नै सब होची निजर कर्म जदि आमे कर्म करिबा ताहले निहाती भाबे आम कर्मर फल मिलिबो जदि आमे भल कर्म करिबा ताहले हमकु से ताकू नै कि माने फल मिलिबो जदि आमे खराब कर्म करिबा त खराब कर्मर फल हमकु मिलिबो तेनु करी कर्म घेनी फल त मु निजे तो मु निज साध्य मते कौन जे कौन छोट मोट सकर्म बा परिश्रम करी निज पई खाद्य संग्रह करबा को चेष्टा करथांती जदि सेमिति किछि परिस्थिति हेई थांता भिक मागिबा थारु भल मु आउरी किछि काम मध्य करथांती जोठी मते पारिश्रमिक मिली थांता आ सेही पारिश्रमिक मु मो पई मो मा पई खाद्य संग्रह करथांती बा खाद्य जोगाड़ करथांती केबे भी कर्म कुडिया कि बसी न थांती हला आबरे 4 नंबर प्रश्न कोन अछि देखो पिला माने जे एही लोक कथा माध्यम रे अलसुआ हेले किपरि कष्ट भोगिबे पड़े हम जानले जदि हम अलसुआ हे जिबा ताहले निहाती हमको कोन करिया पड़ियो कष्ट भोगिबा को पड़िबो सेपरि छात्र छात्री भाबरे तुमे पाठ न पढ़िबा द्वारा किछि असुविधा रे पड़िछ कि ते भावना को निजे नै लेख निजे तुमको दिया गला पढ़िया पई पाठ पढ़िला पड़े तुम जदि पाठ पढ़िन ताके नेगिरी कोन असुविधा रे पड़िछ कि सेडे निजे लिखिबो देखो हाँ पाठ न पढ़िले परीक्षा समय प्रश्न पत्र बहुत कठिन मन हुए जदि आम पाठ पढ़ी ना परीक्षार जदि प्रश्न आसला इस एटा तो बहुत कष्ट मत आसुनी ठीक से प्रश्नटा पाठर थी कहीं आम पाठ पढ़ी ना जदि आम पाठटा पढ़ी था प्रश्न पत्र आमको कौन लगी था सहज लगी था जदि आम तेणुक पाठ न पढ़िले परीक्षा समय प्रश्न पत्र बहुत कठिन मन हुए आउ मनरे भय सृष्टि हुए कम नंबर रखिले सांग मानक आगे कौन होगा पड़ी था लज्जित होगा पड़ी था जड़े छात्र भाव में प्रतिदिन नियमित पाठ पढ़ा ही निहाती जरूरी तेणुक मो छात्र हिसाब से मुझे सबुदिन पाठ पढ़ा मोर दरकार पाठ निहाती पढ़ी कहीं जदि पाठ न पढ़ी तेणु कौन हम समस्त छात्र छात्री मान आगे सांग मान आगे लज्जित हेबी सार गोटे 2-4टा 5टा कथा शुणेबे घर को गले पुणी घरे मध्य से कथा कहबे तेणुक ताड़ भल हम मु निजे पाठ पढ़ी नेबी है
एमती लिख जहाँ मन जहाँ आसूची तुम लिखिपर आतिकी तुमर थिला प्रश्न उत्तर है। तो ये थिला तुमर सप्तम श्रेणी साहित्य बही माडाहांडी कथार प्रश्न उत्तर। तो यही प्रश्न उत्तर आलोचना विषय तुमको केमिति लगिला निहाती कमेंट भाव जनइब। तो आग को आहरी अनेक विषय अच्छे आम आलोचना करवा। सप्तम श्रेणी हिंदी बही भी अच्छी आ सहित अष्टम श्रेणी अच्छी आ सप्तम श्रेणी समस्त विषय आम आलोचना करवा। तो तमें कौन कर पिला माने यही विषय को तुम सांगसाथी मान पाखक पठाई पार जहाँफल से प्रश्न उत्तर टी लिखिपारे बुझीपारे और अन्य सांगसाथी मान पठेवा द्वारा से विषय जानीपारे। तो आज क्लास को मुझे रखुची। जय जगन्नाथ, नमस्कार, जय हिंद।